हेलो स्टूडेंट्स, हूँ छूँ सावलिया सर और मारी यूट्यूब चैनल सावलिया सर केमिस्ट्री ट्रेनर में आपનું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आ लेक्चर में આપણે વિસ્થાપિત સેતુબંધવાળી દ્વિચક્રીય રચનાનું IUPAC નામકરણ શીખીશું। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સેતુબંધવાળી દ્વિચક્રીય રચના ધરાવતા હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોનું નામકરણ એ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ। અહીંયા એ જે નામકરણ છે એ પ્રાથમિક છે, परंतु ए उपरांत सेतुबंधवाળી द्विचक्रीय रचना जे छे एमां सेतुबंधमां क्यांय विस्थापन थयेलुं होय अन्य कोई क्रियाशील समूह वडे अथवा अन्य कोई परमाणु वडे, तो ए प्रकारना जे संयोजनों छे एना IUPAC नामकरण माटे आ लेक्चरनी अंदर आपणे अभ्यास करीए छीए। अहीं केटलीक प्राथमिक बाबतो आपी छे एने अनुसरवी जरूरी छे। लख्युं छे अहीं कोईपण एक शीर्ष कार्बन ने प्रथम क्रम आपीने दीर्घतम सेतु कार्बन धरावती श्रृंखलाना कार्बन ने अनुक्रमे क्रम आपवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एवुं जाणीए छीए के सामान्य रीते दीर्घतम कार्बन श्रृंखला नक्की थाय पछी आपणे क्यांय कोई विस्थापित क्रियाशील समूह हाजर होय तो एनो क्रम नक्की करवा माटे अथवा जाणवा माटे कार्बन श्रृंखलाने क्रम आपता होईए छीए। तो अहींया पण ए प्रकारे कार्बन परमाणुओने क्रम आपवानी जरूरियात ऊभी थाय छे। तो ए कार्बन ने क्रम केवी रीते आपवामां आवे छे एना विशेनी माहिती छे। तो लख्युं छे अहींया लखाणथी कदाच तमने एटલું બધું न समजाय, पण आपणे अहींया उदाहरणों आपणे बोर्ड पर राखेला ज छे। एमांथी तमे जोई शको छो बे जग्याए मैं सेल्फ लखेलुं छे। तो ए जे बे उदाहरणों छे एने तमारे जाते सोल्व करवाना छे अने ए कॉमेंटनी अंदर तमारे लखवाना छे। पण अहींया जे प्राथमिक बाबत छे एने आपणे पहेला समजीए, पछी आपणे एने केवी रीते एप्लाय करवी ए वस्तुने पण समजीशुं। लख्युं छे कोईपण एक शीर्ष कार्बन ने प्रथम क्रम आपीने दीर्घतम सेतु कार्बन धरावती श्रृंखलाना कार्बन ने अनुक्रमे क्रम आपवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहेला आपणे ए खबर होवी जोईए के शीर्ष कार्बन कोने कहेवाय। तो लास्ट लेक्चरमां आपणे शीर्ष कार्बन कोने कहेवाय ए पण समजावेलुं छे। द्विचक्रीय सेतुबंधवाળી जे हाइड्रोकार्बन रचना है एमां शीर्ष कार्बन 2 होय छे ए पण आपणे समजावेलुं छे अने सेतुबंध 3 होय छे। तो जे लख्युं छे ए प्रमाणे आपणे विचारीए तो आ शीर्ष कार्बन छे अने आ शीर्ष कार्बन छे, कारण के तमे जोई शको छो आ एक चक्रीय रचना जे छे ए चक्रीय रचना आ कार्बन अने आ कार्बनने जोड़ायेली छे अने आ एक बीजी चक्रीय रचना छे एमां पण आ बंने कार्बन एम बंने चक्रीय रचना में आ बे कार्बन ए कॉमन है एटले शीर्ष कार्बन है। बीजी पण एक बाबत आपणे एवी समजावेली कि जे शीर्ष कार्बन हशे ए हमेशा त्रिबिंदु हशे। त्रिबिंदु कहेता त्यांथी 3 रेखाओ ए छूटी पड़शे ए पण आपणे ओळख आपेली छे। तो आ बंने शीर्ष कार्बन है एम अहींया पण आ बंने शीर्ष कार्बन है, लगभग बंने समान है। अहींया Cl है, अहींया OH है। एवी रीते अहींया आ बंने शीर्ष कार्बन है, एवी रीते आ पण बंने सरखी ज छे। आ बंने शीर्ष कार्बन है ए प्रमाणे आ बंने शीर्ष कार्बन है। एटले शीर्ष कार्बन सौथी पहेला आपणे ओळखी शकवा जोईए। तो कोई एक शीर्ष कार्बन ने प्रथम क्रम आपीए, जेम के अहींया आपणे पहेलो क्रम आपीए प्रथम क्रम आप्यो आपणे आपीने दीर्घतम सेतु कार्बन धरावती श्रृंखलाना। हवे तमे जो आ एक सेतुबंध है, आ बीजो सेतुबंध है, आ त्रीजो सेतुबंध है। सेम अहींया पण विचारीए तो आ एक सेतुबंध है, आ बीजो सेतुबंध है अने आ त्रीजो सेतुबंध है। बंने शीर्ष कार्बन वच्चे जेटला आ प्रकारना जोड़ाण है ए बधा सेतुबंध गणाशे। अहींया पण तमे जोई शको छो आ बे शीर्ष कार्बन है, आ एक सेतुबंध है, आ बीजो सेतुबंध है, आ त्रीजो सेतुबंध है। तो ए प्रमाणे आपणे दरेक जग्याए विचारवुं पड़शे। आ पण बे शीर्ष कार्बन है, सेम है, एक सेतुबंध, बीजो सेतुबंध अने आ त्रीजो सेतुबंध। अहींया पण आ बंने शीर्ष कार्बन है, तो आ सेतुबंध है, आ पण सेतुबंध है अने आ पण सेतुबंध है। तो लख्युं छे कि कोईपण एक शीर्ष कार्बन ने प्रथम क्रम आपीने दीर्घतम सेतु कार्बन धरावती श्रृंखला। तो हवे आपणे ए नक्की करवुं पड़े कि आ सेतुबंध छे एमां केटला कार्बन छे। तो आमां 1
2 3 કાર્બન છે. આ સેતુબંધ છે એમાં 2 કાર્બન છે. આ સેતુબંધ છે એમાં 1 કાર્બન છે. તો દીર્ઘતમ કાર્બન ધરાવતો સેતુબંધ અહીંયા છે. તો દીર્ઘતમ સેતુ કાર્બન ધરાવતી શૃંખલાના કાર્બનને અનુક્રમે ક્રમ આપવામાં આવે છે. એટલે જો હું આને 1 નંબર આપું તો આને 2 નંબર આપીશ, આને 3 નંબર, આને 4 નંબર આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ક્રમશઃ ઓછી સંખ્યાના સેતુ કાર્બન ધરાવતી શૃંખલા. તો ક્રમશઃ ઓછી કાર્બન આ લખ્યું છે. ત્યારબાદ ક્રમશઃ ઓછી સંખ્યાના સેતુ કાર્બન. તો અહીંયા 2 સેતુ કાર્બન છે, અહીંયા 1 સેતુ કાર્બન છે. ક્રમશઃ વાત કરી છે એટલે 3 સેતુ કાર્બન પૂરા થયા. હવે 2 સેતુ કાર્બનવાળો જે સેતુ છે એને ધ્યાનમાં લેવાનો, અને સૌથી છેલ્લે 1 સેતુ કાર્બનવાળો જે સેતુ છે એટલે કે બ્રિજબંધ છે એને ધ્યાનમાં લેવાનો છે. તો ત્યારબાદ ક્રમશઃ ઓછી સંખ્યાના સેતુ કાર્બન ધરાવતી શૃંખલાના કાર્બનને અનુક્રમે ક્રમ અપાય છે. અહીંયા 4 આવ્યું, આ શીર્ષ કાર્બન 5 નંબર થશે. ત્યારબાદ 6 નંબર અહીંયા આપીશું, 7 નંબર અહીંયા આપીશું અને 8 નંબર આ કાર્બનને આપીશું. એટલે અહીંયા જે લખાણ લખ્યું છે એને અનુરૂપ અહીંયા કાર્બનને ક્રમ અપાયા. આ કામ તમારે જાતે કરવાનું છે. અહીંયા આપણે શરૂ કરીએ જે પ્રમાણે લખ્યું છે. આ બંને શીર્ષ કાર્બન છે. આ શીર્ષ કાર્બનને હું ધારો કે પહેલો નંબર આપું તો આ એક સેતુબંધ છે, આ બીજો સેતુબંધ છે અને આ ત્રીજો સેતુબંધ છે. આ સેતુબંધ કાર્બન રહિત છે એટલે કે આમાં કોઈ કાર્બન નથી. અહીંયા કાર્બન ગણીએ તો સેતુબંધમાં 4 સેતુ કાર્બન છે, અહીંયા 3 સેતુ કાર્બન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પ્રમાણે ક્રમ આપી શકીએ છીએ 1 2 3 4 5 6. પછી આને 7 નંબર આપીશું, અહીંયા કોઈ કાર્બન છે જ નહીં. આને 8 નંબર આપીશું, આને 9 નંબર આપીશું. એટલે આ પ્રમાણે આપણે ક્રમશઃ કાર્બન સંખ્યાને ક્રમ આપેલા છે જે પ્રમાણે અહીંયા લખ્યું છે આ 2 મુદ્દામાં એ રીતે. અહીંયા પણ આપણે આગળ વધીએ છીએ. આ 2 શીર્ષ કાર્બન છે, ધ્યાનથી જોઈ લેજો. આ બંને શીર્ષ કાર્બન છે. હું આને 1 નંબર આપી શકું અથવા આને 1 નંબર આપી શકું. અહીંયા દરેક જગ્યાએ એવું છે, આને 1 નંબર આપો અથવા આને 1 નંબર આપો. સેમ વે અહીંયા 1 નંબર આપો અથવા અહીંયા 1 નંબર આપો. અહીંયા 1 નંબર આપો અથવા અહીંયા 1 નંબર આપો. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આવું યાદ રાખીશું કે જો હું અહીંયા 1 નંબર આપીશ, બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. જો હું અહીંયા 1 નંબર આપીશ તો 2 નંબર આ કાર્બનનો આવશે, કારણ કે આ સેતુબંધ જે છે એમાં 1 2 અને 3 કાર્બન છે. આ 2 સેતુબંધમાં 1 કાર્બન છે. એટલે દીર્ઘતમ સેતુ કાર્બન ધરાવતા સેતુબંધમાં જ ક્રમશઃ ક્રમ આપી શકાય. પછી અહીંયા 3 નંબર આવશે, અહીંયા 4 નંબર આવશે, અહીંયા 5 નંબર આવશે. આમ કરવાથી આ જે દ્વિબંધ છે એ બીજા ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે થયો. પરંતુ જો હું અહીંયાથી ક્રમ આપીશ 1 2 3 અને 4 તો દ્વિબંધ એ ત્રીજા ચોથા કાર્બન વચ્ચે થયો. તો ઓછી કાર્બન સંખ્યાનો ક્રમ એ માન્ય ગણાય છે. અને તેથી આપણે આ પ્રમાણે એટલે કે વિષમ ઘડી દિશાનો ક્રમ આ બંધારણ માટે લાગુ પડશે નહીં. તો આપણે અહીંયા આ ક્રમને ડિલીટ કરીશું, કેન્સલ કરીશું. ચલો આગળ વધીએ છીએ. ટૂંકમાં ત્યારબાદ ક્રમશઃ ઓછી સંખ્યાના સેતુ કાર્બન ધરાવતી શૃંખલાના કાર્બનને અનુક્રમે ક્રમ અપાય છે. તો અહીંયા આપણે ક્રમ આપી ચૂક્યા છીએ, અહીંયા પણ આપણે ક્રમ આપી ચૂક્યા છીએ. અહીંયા આગળ વધીએ 1 2 3 4 5. હવે આ પણ 1 કાર્બનવાળો સેતુબંધ છે, આ પણ 1 કાર્બનવાળો સેતુબંધ છે. આને 6 આને 7 નંબર આપીએ તો આ 2 વિસ્થાપિત શાખાઓ છે એ 7 નંબરના કાર્બન ઉપર ગણાશે. અને જો આને 6 આપીએ 6 નંબર અને આને 7 નંબર આપીએ તો વિસ્થાપિત શાખાઓ એ 6 નંબરના કાર્બન ઉપર ગણાશે. એટલે વિસ્થાપિત શાખાઓનો ક્રમ ઓછો આવે એ જ ક્રમ સાચો ગણાશે. એટલે અહીંયા 7 નંબર આપી શકાશે નહીં, અહીંયા 6 નંબર આપી શકાશે, અહીંયા 7 નંબર આપી શકાશે. એટલે દીર્ઘતમ જેટલી મહત્તમ કાર્બન સંખ્યા છે એ કાર્બન સંખ્યાઓ અહીંયા આપણે દર્શાવી છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ.
તેમજ વિસ્થાપિત સમૂહને અનુરૂપ પૂર્વક કે પ્રત્યયને જે તે સેતુ કાર્બનના ક્રમ પછી લખવામાં આવે છે. ઉપરાંત દ્વિચક્રીય હાઇડ્રોકાર્બન બંધારણનું મૂળ IUPAC નામ એ મુખ્ય નામ છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આમાં કોઈ વિસ્થાપન છે જ નહીં એવું આપણે વિચારી લઈએ. જેમ કે હું અહીંયા ક્લોરીન વડે વિસ્થાપન નથી એવું વિચારું, એટલે મારે આને થોડી વાર માટે ઇરેઝ કરી દેવાનું. અને પછી આ જે દ્વિચક્રીય સેતુબંધવાળી હાઇડ્રોકાર્બન રચના છે એનું નામ મારે વિચારવાનું. હવે એનું નામ આપણે ગયા લેક્ચરમાં જે શીખ્યા એ પ્રમાણે વિચારવું પડે. તો એ નામને આપણે વિચારીએ તો જે રચના આપણે જોયેલી અથવા તો જે એની માટેના નિયમ પ્રમાણે, જે ગોઠવણી પ્રમાણે આપણે જોયેલું એ પ્રમાણે આપણે એને વિચારી લેવું પડે. આ પ્રમાણે થશે. સૌથી પહેલાં તમને યાદ હોય તો બાયસાયક્લો આપણે લખવાનું આવે છે. પછી ચોરસ કૌંસમાં સેતુ કાર્બનની સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં લખવાની આવે છે. જેમ કે અહીંયા 3 સેતુ કાર્બન છે, અહીંયા 2 સેતુ કાર્બન છે, અહીંયા 1 જ સેતુ કાર્બન છે. તો સેતુ કાર્બન સંખ્યાને ઉતરતા ક્રમમાં લખાય છે. અને ત્યારબાદ કુલ કાર્બન સંખ્યાને અનુરૂપ મૂળ આલ્કેન નામ 8 કાર્બન છે એટલે ઓક્ટેન લખાય છે. તો આ જે છે એ દ્વિચક્રીય હાઇડ્રોકાર્બન બંધારણનું મૂળ નામ છે, જેને મુખ્ય નામ તરીકે લેવામાં આવ્યું છે. અને હવે અહીંયા વાંચીએ તો લખ્યું છે વિસ્થાપિત સમૂહ. તો અહીંયા આપણે વિસ્થાપિત સમૂહ ક્લોરીન હતું. તો વિસ્થાપિત સમૂહ ને અનુરૂપ પૂર્વક, હવે ધારો કે ક્લોરીન છે તો પૂર્વક ક્લોરો આવશે, OH હોય તો પ્રત્યય ઓલ આવશે. એટલે આવી કોઈ બાબત જે લખ્યું છે કે અનુરૂપ પૂર્વક કે પ્રત્યયને જે તે સેતુ કાર્બનના ક્રમ પછી, સેતુ કાર્બનનો ક્રમ જ્યાં વિસ્થાપન થયેલું છે એ ક્રમ છે 8. તો મારે અહીંયા પૂર્વક છે એટલે આ મુખ્ય નામની પહેલાં લખાય, અને જો પ્રત્યય હોય તો મુખ્ય નામની પછી લખાય. જેમ કે અહીંયા OH છે તો એનો ઓલ પ્રત્યય આવે તો મુખ્ય નામ પછી એને લખવું પડે. પણ અહીંયા ક્લોરો છે તો ક્લોરો, અને એ પણ 8મા નંબરના કાર્બન ઉપર છે એટલે હું અહીંયા એની પહેલાં લખીશ 8 અથવા 8, પછી ડેશ કરીશ, ક્લોરો લખીશ અને પછી આ નામ થશે. એટલે 8 ક્લોરો બાયસાયક્લો 321 ઓક્ટેન એવું એનું સંપૂર્ણ IUPAC નામ થશે. ફરીથી બોલું છું, આ લખ્યું છે એ પ્રમાણે વિસ્થાપિત સમૂહ છે Cl, ક્લોરો પરમાણુ કહેવાય. અને એ 8મા નંબરના સેતુ કાર્બન ઉપર છે, લખ્યું છે વિસ્થાપિત સેતુબંધવાળી. તો સેતુબંધ ઉપર જ વિસ્થાપન છે. તો સેતુબંધ ઉપર 8મા નંબરનો જે કાર્બન છે ત્યાં ક્લોરીન વડે વિસ્થાપન છે એટલે 8 ક્લોરો પૂર્વક લખાશે. અને પછી મુખ્ય નામ એ દ્વિચક્રીય જે હાઇડ્રોકાર્બન બંધારણનું નામ હોય એ નામ જ આપણે લખવાનું રહેશે. તો 8 ક્લોરો બાયસાયક્લો 321 ઓક્ટેન. હવે એના ઉપરથી આ નામ તમારે જાતે કરવાનું છે, કોમેન્ટની અંદર લખવાનું છે. હું જરૂરથી એનો રિપ્લાય આપીશ. અહીંયા આપણે આગળ વધીએ. 3જા નંબરે આપણે એક ઉદાહરણ લીધેલું છે. એ ઉદાહરણ માટે આપણે સૌથી પહેલાં આવ્યું જે દ્વિચક્રીય હાઇડ્રોકાર્બન બંધારણનું નામ છે એ આપણે સૌથી પહેલાં લખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે 9 કાર્બનવાળી ચક્રીય રચના છે એટલે આ ઓક્ટેન છે એમ નોનેન આવશે. પછી અહીંયા સેતુબંધમાં કાર્બન સંખ્યા ગણીએ તો 1 2 3 4 કાર્બન આવશે. અહીંયા કાર્બન નથી એટલે 0 આવશે. અહીંયા કાર્બન 3 છે, 1 2 અને 3 એટલે 3 કાર્બન આવશે એટલે 430 એવું લખાશે. અને બાયસાયક્લો પૂર્વક લખાશે. તો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ બાયસાયક્લો. બાયસાયક્લો ચોરસ કૌંસમાં સેતુ કાર્બનની સંખ્યા અહીંયા 4 છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 0 છે અને 9 કાર્બનવાળો નોનેન. તો આ દ્વિચક્રીય હાઇડ્રોકાર્બન બંધારણનું મૂળ IUPAC નામ થયું.
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંધરેખા બંધારણ પ્રમાણે 8મા કાર્બન ઉપર આવી રીતે એક બંધ આપી દીધો છે, તો વાસ્તવમાં આ છેડો ગણાશે અને હંમેશા છેડો જે છે એ CH3 સમૂહ છે. આપણે સૌથી પહેલાં લેક્ચરની અંદર આ પ્રમાણે બંધરેખા બંધારણના ભાગ ભણ્યા છીએ. તો CH3 સમૂહ એટલે મિથાઇલ સમૂહ, એને પૂર્વક તરીકે લખવું પડે. અહીંયા લખ્યું છે કે વિસ્થાપિત સમૂહને અનુરૂપ પૂર્વક પ્રત્યયની જરૂર પડે તો પ્રત્યય લખવું પડે, જેમ કે અહીંયા પ્રત્યય લખવું પડે. તો 8મા નંબરના કાર્બન ઉપર છે એટલે હું અહીંયા લખીશ 8. મિથાઇલ સમૂહ છે એટલે હું અહીંયા લખીશ મિથાઇલ. એટલે નામ થશે 8 મિથાઇલ બાયસાયક્લો ચોરસ કૌંસમાં 430 નોન એ ન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા નામકરણને વિચારીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જેમ બંધરેખા બંધારણ, વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે નામ છે એ સમાન જ છે. 8મા નંબરના કાર્બનને બદલે અન્ય કોઈ કાર્બન ઉપર અહીંયા ક્લોરીન વડે વિસ્થાપન થયેલું છે. હું એક સૂચન આપું છું કે કાર્બનને ક્રમ આપવા માટે થોડું ધ્યાન રાખજો. સમાન રીતે જ ક્રમ અપાશે એવી બાબત બિલકુલ નથી. તો આ 5મા નંબરનું જે બંધારણ છે એમાં આપણે આગળ વધીએ. આપણે અગાઉ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કાર્બનને ક્રમ તો અપાઈ જ ચૂક્યા છે. હવે આપણે આ બંધારણની સાથે આપણે સરખાવીએ તો આ મિથાઇલ સમૂહ છે, એમ આ પણ મિથાઇલ સમૂહ થશે. આ બે વિસ્થાપન છે 6ઠ્ઠા નંબરના કાર્બન સાથે, એ પણ વિસ્થાપન થયેલા જે દેખાય છે એ આની જેમ મિથાઇલ સમૂહ જ છે. અને સમાન સમૂહો અલગ અલગ કાર્બન ઉપર હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે કાર્બનના ક્રમ દર્શાવી અને એ સમૂહ સમાન જે છે એની સંખ્યા પ્રમાણે પૂર્વક અને પછી એ સમૂહ લખાતો હોય છે. અને આપણે સૌથી પહેલાં મુખ્ય નામ એને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ. તો મુખ્ય નામ જે છે એ આ પ્રમાણે થઈ જશે બાયસાયક્લો. ચોરસ કૌંસ. હવે અહીંયા 3 કાર્બન છે સેતુબંધમાં, અહીંયા 1 કાર્બન છે, અહીંયા 1 કાર્બન છે. તો 3 કાર્બન પછી 1 કાર્બન 1 કાર્બન. હવે ટોટલ 7 કાર્બન છે. એટલે આપણે મૂળ આલ્કેન નામ હેપ્ટેન લખતા હોઈએ છીએ. તો હેપ્ટેન એટલે આલ્કેન થયો, પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીજા ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ છે એટલે આ આલ્કેન નથી. તો એવા સંજોગોમાં આપણે હેપ્ટ બીજા ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે છે એટલે 2 અને પછી આલ્કીન માટે પ્રત્યય આવે ઇન. એટલે મુખ્ય જે હાઇડ્રોકાર્બન નામ થયું દ્વિચક્રીય હાઇડ્રોકાર્બન રચનાનું એ થશે બાયસાયક્લો 311 ચોરસ કૌંસમાં હેપ્ટ 2 ઇન. પણ તમે જોઈ શકો છો બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર, 6ઠ્ઠા નંબરના કાર્બન ઉપર, બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર 1 વાર, 6ઠ્ઠા નંબરના કાર્બન ઉપર 2 વાર, એટલે 266. હવે તમે જુઓ મિથાઇલ સમૂહ 3 વાર છે એટલે ટ્રાય સંખ્યા દર્શક પૂર્વક કહેવાય. 266 ટ્રાય. વિસ્થાપિત સમૂહ કહેવાય મિથાઇલ. એટલે આખું નામ થશે 266 ટ્રાય મિથાઇલ બાયસાયક્લો 311 હેપ્ટ 2 ઇન. આપણે એને જોડે લખી દઈએ એટલે આ પ્રમાણે થશે 266 ટ્રાય મિથાઇલ બાયસાયક્લો ચોરસ કૌંસ પૂરો, ચોરસ કૌંસ. એની અંદર આપણે લખીશું 3 કાર્બન સેતુબંધના છે, પછી 1 કાર્બન છે, ચોરસ કૌંસ પૂરો. અને પછી જે બાકી રહે છે 7 કાર્બન વાળો હેપ્ટેન, મૂળ આલ્કેન નામ હેપ્ટેન થાય, પણ અહીંયા દ્વિબંધ છે બીજા ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે એટલે આ આલ્કેન નથી, આલ્કીન છે. એટલે અહીંયા આપણે હેપ્ટ પછી બીજા ત્રીજા કાર્બન વચ્ચે છે એટલે 2 અને પછી ઇન. તો આ રીતે એનું સંપૂર્ણ નામ થશે 266 ટ્રાયમિથાઇલ બાયસાયક્લો 311 હેપ્ટ 2 ઇન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે બીજા નંબરનું અને ચોથા નંબરનું જે બંધારણ છે એના નામ એ તમારી જાતે કરવાના કહ્યા છે.
અવશ્ય તમે પ્રેક્ટિસ કરજો અને જે કંઈ તમારો જવાબ છે એને કોમેન્ટમાં લખજો, હું એનો રિપ્લાય આપીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો લેક્ચર ગમ્યો હોય તો લાઇક આપજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. અગાઉના લેક્ચરનું રિવિઝન અને પાઠ્યપુસ્તકનું વાંચન કરતા રહેજો. આ લેક્ચર અંગે કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને વોટ્સઅપ કરી શકાય. આભાર. ફરી મળીશું નવા વિડીયો લેક્ચરમાં.